રજૂ કરવામાં આવ્યું છે જે લોકોની આશા અપેક્ષા હતી તે પ્રમાણે ક્યાંક આ બજેટને યોગ્ય માનવામાં આવી રહ્યું છે તો નોકરિયાત વર્ગ માટે સરકારે મોટી રાહત પણ આપી છે। નોકરિયાત વર્ગ માટે સરકારે બજેટમાં ઇન્કમ ટેક્સની મર્યાદા જે છે તે વધારી દીધી છે અને હવે 5 લાખ આવક મર્યાદા સુધી કોઈ જ ટેક્સ નહીં ચૂકવવો પડે આ પ્રકારની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। આ સિવાયની પણ ખેડૂતલક્ષી ઘણી જાહેરાત કરવામાં આવી છે। 2022 સુધીમાં તમામને ઘરનું ઘર આપવાની જાહેરાત આજે આ બજેટમાં કરવામાં આવી છે। ગરીબોને સસ્તા દરે અનાજ આપવાનું પણ સરકારનું એક આયોજન હોવાની વાત કરી છે। તો ગામડાઓમાં શહેર જેવી સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવશે એટલે કે તમામ ગામડાઓને શહેર સાથે રસ્તાઓથી જોડવામાં આવશે। તો આજે જે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે લોકોની અલગ અલગ પ્રતિક્રિયાઓ પણ સામે આવી રહી છે। સુરતથી અમારા સંવાદદાતા આનંદ પટની અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। આનંદ, જે બજેટ આજે રજૂ થયું છે લોકો શું માની રહ્યા છે, કેવી આશા અપેક્ષા હતી અને રજૂ થઈ ચૂક્યું છે બજેટ ત્યારે લોકોની કેવી પ્રતિક્રિયા સામે આવી રહી છે? जी बात કરવામાં આવે તો કેન્દ્ર સરકારનું જે એનડીએ સરકાર છેલ્લા 4.5 વર્ષથી છે એમનું આજે છેલ્લું બજેટ છે ને એ બજેટમાં જે પ્રમાણે લોકોની આશા અને અપેક્ષાઓ હતી એ બજેટ એ આશા અને અપેક્ષાઓ પર ખરું ઉતર્યું છે। આપણી સાથે લોકો જોડાયા છે સુરતના। रंगाजी, क्या कहेंगे आज के बजट के बारे में, किस तरह का बजट रहा? देखिए, जैसी हमारी अवधारणा थी, आपके चैनल के माध्यम से हमने ये बात रखी थी कि 2.5 लाख की छूट है उसको 5 लाख की जाए और ये मध्यम वर्गीय बजट है। आज सरकार ने हमारी ये बात सुनी है, इससे करीबन 3 करोड़ करदाता वो लाभान्वित हो गए। सबसे बढ़िया बात है कि पीयूष जी गोयल पैसे से सीए है और एक व्यापारी घराने से आते हैं। उनको मालूम है कि छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों की क्या पोजीशन है, वो कैसे करते हैं। आज 5 लाख में होता क्या है कि उनको अपना परिवार का भरण पोषण करना, उनकी दवा दारू, उनके पढ़ाई करना, तो उसमें उनका खर्च हो जाता है। तो मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया बजट है और मैं इसके लिए पीयूष जी गोयल को धन्यवाद देता हूं। दूसरा, इन्होंने बहुत बढ़िया बात रखी। इन्होंने जैसे हमारी कोई एफडी एफएफडी है उस पर इंटरेस्ट आता है तो उस पर 10,000 रुपये टीडीएस करता था, वो 40,000 का दायरा कर दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। तीसरा, उन्होंने मकान जो लॉन्ग टर्म कैपिटल 1 मकान की छूट थी उसको 2 मकान किया है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। कुल मिला के ये जो आज हमारे को छूट दी है ये बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात, पीयूष जी गोयल से हम ये उम्मीद करते हैं कि टैक्स स्लैब में इन्होंने जो दायरा है सीधा 5 लाख से 20% का दायरा है 10 लाख तक के लिए, कि आने वाले ये तो अंतरिम बजट है लेकिन आने वाला जो पूर्ण बजट आएगा जुलाई में उसमें हमारे को उम्मीद है कि इसमें भी हमें छूट मिलेगी। और जीएसटी काउंसिल की में भी ये शिरकत करते हैं। तो आईटीसी 04 जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है कि हम वैल्यू एडिशन कराते हैं, जॉब वर्क करवाते हैं, ये पेपर वर्क हम नहीं कर सकते, नहीं जॉब वर्कर कर सकता है, इसमें भी हमें छूट मिलेगी, हमें काफी आशा है। जी, आशा और अपेक्षाओं तो हजी पण है। इस बार जो बजट आया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसानों के लिए खासकर बहुत सारी चीजें हैं, क्या कहेंगे? ये बजट सभी के लिए अच्छा है। इससे जो इनकम टैक्स में छूट दी है इससे 3 करोड़ करदाताओं को लाभ मिलेगा। किसानों को भी 2,000 रुपये 3 महीने से साल के 6,000 रुपये सब्सिडी उनके अकाउंट में जमा होगी। इससे उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, बीज खरीदने में वो अच्छा मिलेगा। और जीएसटी के अंदर अभी कोई राहत नहीं मिली है पर हमें आशा है वो आगे उसमें भी राहत देंगे। पीयूष जी गोयल बहुत ही सुलझे हुए और व्यापारी घराने के आदमी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बजट दिया। हम मोदी सरकार के आभारी हैं जो अच्छा बजट दिया। जी, વેપારીઓ આભાર માની રહ્યા છે। આપણી સાથે બીજા પણ ઘણા વેપારીઓ છે। આપનું શું કહેવું છે આ બજેટને લઈને? ये बजट बहुत ही शानदार बजट आया है। इसमें छोटे व्यापारी, छोटे करदाता, छोटे उद्यमियों को, छोटे आदमियों को बहुत लाभ मिलेगा इसमें। और 5 लाख तक की जो सरकार ने जो छूट दी है ये बहुत ही जबरदस्त ऐतिहासिक काम करा है। और हम चाहेंगे आगे जाके जैसे जब पूर्ण बजट आए तो आगे भी टैक्स स्लैब में जो सुधार हो और भी इकोनॉमिक रिफॉर्म जारी रहना चाहिए। और हम मोदी गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी, धन्यवाद तो मળી જ રહ્યા છે। આપણી સાથે એક સીએ પણ જોડાયા છે। આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આખા બજેટને? देखिए, मैं क्या कहूँगा कि एक हिस्टोरिक बजट है, मेरे हिसाब से पहला बजट है जो एक सीए ने प्रेजेंट किया है, तो ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात, कई चीज़ें जो इसमें है जो बहुत बढ़िया है, जैसे कि अगर आप देखेंगे हमारा जो आईटी प्रोसेस है वो अभी फिलहाल 24 घंटे के अंदर अंदर होगा। दूसरा, जो आईटी का रिफंड है वो भी जैसे इन्होंने प्रपोज किया कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे अकाउंट में वापस आएगा, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पहले के टाइम में अगर हम देखें तो साल निकल जाते थे, हमको एप्लीकेशन देना पड़ता था, तब हमारा आईटी रिफंड आता था। तो ये जो प्रोसेसिंग है, जो कंप्यूटराइज हो रहा है, जो सब कुछ फास्ट हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं। ડિજિટલાઇઝેશનને વધારો આપવામાં આવી રહ્યો છે। બજેટને લઈને એક નાની નાની વાતો છે કે નાના ગામો જે છે એને પણ શહેરો સાથે જોડવામાં આવશે, શહેરીકરણ કરવામાં આવશે, શું માનો છો? जो बजट आज मोदी जी के जो नाणा मंत्री हैं पीयूष गोयल जी ने आज जो बजट दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 मूलभूत आधार स्तंभ है।
छोटा व्यापारी, मध्यम वर्गीय परिवार और किसान। आज के बजट में पीयूष गोयल जी ने तीनों के लिए ही बहुत ही अच्छा कार्य किया है और तीनों वर्गों को न सिर्फ राहत देने की कोशिश की है बल्कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको भी गति प्रदान करने की कोशिश की है। और जो डिजिटलाइजेशन का जो मोदी जी ने चालू कर रखा है उससे धीरे धीरे छोटे से छोटा व्यक्ति, आज हम सूरत में देखते हैं एक रिक्शा वाला है, एक छोटा व्यापारी है, कटिंग पैकिंग वाला है, सब डिजिटलाइजेशन के युग से जुड़े हैं और सब कैश को कम प्राधान्य देकर के सब कोई पेटीएम द्वारा पेमेंट कर रहा है, कोई अपने फोन पे से पेमेंट कर रहा है और डिजिटलाइजेशन से हर छोटा छोटा व्यापारी जुड़ा है। जी, ડિજિટલાઇઝેશનને પણ વધારો આપવાની વાત થઈ છે બજેટની અંદર અને હવે આગામી બજેટને આપ જોઈ રહ્યા છો અત્યારે અને પૂર્ણ બજેટને કઈ રીતે જોશો? अभी भी ऐसे करने को तो बहुत कुछ बाकी है और कभी भी पूरी आकांक्षा कभी भी व्यापारियों की पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन जो बड़ा जो स्लैब है, जो 5 से 10 लाख का जो 20% का स्लैब है, उसमें काफी कम करने की जरूरत है। तो ही वो जो ब्लैक मनी, बार बार ब्लैक मनी की जो बातें करती है गवर्नमेंट, ब्लैक मनी इंडियन पब्लिक बिना टैक्स भरे ही क्लियर करना चाहती है और स्लैब जैसे जैसे कम होते जाएंगे, वो ऑन पेपर बिजनेस आते जाएंगे, तो ही ब्लैक मनी का दूषण खत्म होगा इंडियन पॉलिटिक्स में से। બ્લેક મનીનું દૂષણ ખતમ થશે। આપને જીએસટી માટે જે આશા હોતી है, आप બજેટની અંદર પરિપૂર્ણ થઈ છે કે નથી થઈ? जीएसटी की तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जो स्लैब जो हम व्यापारी वर्ग चाह रहे थे 2.5 लाख से 5 लाख कर दे, वो 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया, तो बहुत ही अच्छी बात है हम व्यापारियों के लिए। જી ચોક્કસપણે સુરતની જે પ્રતિક્રિયાઓ છે બજેટને લઈને અત્યારે એકદમ સારી પ્રતિક્રિયાઓ આવી રહી છે। આ બજેટ જે છે ચૂંટણીલક્ષી તો છે જ, પણ અંતરિમ બજેટ જ્યારે વચગાળાનું આપવામાં આવ્યું છે ત્યારે સરકારે મોટાભાગના તમામ વર્ગોને સાથે રાખવાની કોશિશ કરી છે। જી કૈલાશભાઈ આવી ગયા ને? જે બિલકુલ આનંદ, આપનો આભાર માહિતી આપવા માટે। તો જે રીતે આજે જે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, આ બજેટને લઈ જે લોકોની અલગ અલગ પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી રહી છે, ક્યાંક લોકોને જે આશા અને અપેક્ષા હતી તે પ્રમાણેનું આ બજેટ ન હોવાની પણ લોકો તરફથી જે વાત સામે આવી રહી છે। જે પણ જાહેરાતો કરવામાં આવી છે તેમાંથી સીધો લોકોને કેટલો ફાયદો થશે તે પણ ખૂબ જરૂરી છે। આપણી સાથે કૈલાશભાઈ ગઢવી જોડાયા છે, કોંગ્રેસ નેતા। તો આ સાથે જ રવિ દિયોરા માર્કેટ એક્સપર્ટ પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે અને કાર્તિકેય ભટ્ટ ઇકોનોમિસ્ટ પણ આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાયેલા છે। તમામનું સ્વાગત છે। કૈલાશભાઈ, ઓલ ઓવર આજના બજેટ અંગે આપનું શું કહેવું છે? સૌથી પહેલા આપની પ્રતિક્રિયા। જુમલાઓથી 2014 બનેલી સરકારનો છેલ્લો જુમલા બજેટ છે। જુમલાઓનો ભરમાર છે, તમે જ્યાંથી ચાલુ કરો જે મુદ્દા પર લો। જો આ સરકાર પોતે આ બજેટમાં એમ કહે છે કે દેશના ખેડૂતોને દેવું 11.68 લાખ કરોડ રૂપિયા છે। 11.68 લાખ કરોડ રૂપિયા પોતે સ્વીકાર્યો છે અને ખેડૂતોને કેટલો આપે છે? 500 રૂપિયા પર મંથ। અને એના સાથે સાથે પોતે 75,000 કરોડનો જ ખાલી પ્રોવિઝન કરી પોતે સરકાર સ્વીકારે છે। એટલે અહીંયા ઇમિડિયેટ પહેલો જુમલો। બીજો જુમલો, સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, 25 જાતના મારા ભારતીય મિત્રોએ બધી મોટી મોટી વાતો કરી નોકરી બાબતમાં। હવે આટલી બધી નોકરીઓ આપવા પછી જો દેશનો બેરોજગારીનો દર 6% 45 વર્ષમાં હાઈએસ્ટ હોય તો આ સરકારને ખરા અર્થમાં રાજીનામું આપવું દેવો જોઈએ। આ વાર્તા કરવાનો હક જ નથી સરકારે પાર્લામેન્ટમાં જાવ તો પહેલા કે સામાન્ય ચૂંટણી કરાવી નાખો, આ દશા હોવી જોઈએ। એના પછી તમને વાત કરું, ખેડૂતોને કહેતા હતા કે 50% પ્રોફિટ આપશું, ખેડૂતોને આવક બમણી કરી નાખશું। આવું બધું આયોજન કરીને સરકારે વાત કરી હોય અને કે અમે સક્સેસફુલી કર્યું છે એવું કહેતી હોય સરકાર, તો શું કામ 500 રૂપિયા હર મહિને દેવા પડ્યા? એના મતલબ સરકારે કામ નથી કર્યું, પાકો થઈ ગયો ને। એના પછી આ સરકાર એમ કહે છે કે 80% ટેક્સ પેયર વધ્યા, એ સરકાર કહે છે 80% જો સરકાર ટેક્સ પેયર વધ્યા હોય તો આ પાછલા 4.5 વર્ષમાં સરકાર પ્રતિનિધિ બેઠા છે એમને પણ જવાબ આપવો જોઈએ કે એ પૈસા ક્યાં ગયા। જો એટલા બધા ટેક્સ પેયર વધ્યા, ટેક્સ પણ વધ્યું છે કે ટેક્સ પેયર વધે ટેક્સ વધે જ, એમ કહી દે ખાલી ટેક્સ પેયર વધ્યા ટેક્સ નથી વધ્યું। જો ટેક્સ વધ્યું હોય તો એ પૈસા ક્યાં ગયા? કારણ કે આ પ્રશ્ન મારો એટલે છે કે પહેલા વર્ષો પછી પહેલી વાર માત્ર 4 વર્ષમાં 50% સરકારનું દેવું વધ્યું છે। તો આ બધું ટેક્સ વધ્યું, આ બધું દેવું વધ્યું, આ બધું વિકાસના કામ ન કર્યા। લગભગ 19 લાખ કરોડ રૂપિયા ટેક્સ લૂંટ ચલાવી એક્સ્ટ્રા, જીએસ પેટ્રોલ ડીઝલ ઉપર એ જુદા। આટલું બધું આયોજન પછી પણ જો સરકારે આંકડા ન મળતા હોય તો આ દેવું વધતું હોય, સરકાર વિકાસમાં પૈસા ના આપી શકતી હોય તો સરકારને પૈસા ક્યાંથી આવે ને ક્યાં જાય સ્પષ્ટીકરણ કરવું જોઈએ। આપણે સમજીએ કે 6,500 કરોડ રૂપિયા નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પોતાના પોસ્ટરો બેનર છપાવવા વાપર્યા, ચલો એ તો બહુ નાની એમાઉન્ટ છે। જ્યારે આટલા મોટા બજેટની 2 લાખ કરોડની જીડીપી હોય ત્યાં આ બહુ નાની હોય, 200 લાખ કરોડની બજેટ જીડીપી હોય ત્યાં બહુ નાની વસ્તુ છે। પણ એના સિવાય આજ પણ બેરોજગાર છે, આજ પણ કિસાન આત્મહત્યા કરી રહ્યો છે।
તો આ બજેટમાં ક્યાં ક્યાં હોય છે હવે ધીમે ધીમે આગળ વધીએ બીજો જુમલો એમને સમજાવીએ 5 લાખ કરોડના ટેક્સ પેયર્સના ફાયદા થઈ ગયા જો 5 લાખ 1,000 ની આવક હોય તો 5 લાખમાં સ્લેબ તમે નીકળી ગયા શું કામ ખોટી સીધી વાત કરો ને આજ બજેટ પેશ કરતા હતા મારા મિત્ર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હતા એટલે એમને બહુ સ્માર્ટલી જે મુદ્દાઓ રજૂ કર્યા એ બહુ રિસ્કી સ્ટાઇલમાં એમણે કર્યા થોડાક મુદ્દા એમના સારા હતા હું વખાણે કરીશ કે એમણે ટીડીએસ માટે ટીડીએસ રેટ 40,000 કર્યો એ સારી વસ્તુ છે કે સિનિયર સિટીઝનના વ્યાજ માટે થોડાક રિફંડ માટે અનનેસરી ધક્કા ખાવા પડે એ બધી વસ્તુ સાચી છે પણ સામે સામાન્ય માનવી ખાસ કર આ દેશમાં બે બેરોજગાર અને ખેડૂત આના માટે સરકારે છેતરપિંડી કરી એમના જોડે આ બજેટમાં ને માત્રમાં દેખાવ ખરા અર્થમાં તો બજેટ છે જ નહીં આપણે બજેટની ચર્ચા ન કરવી જોઈએ આ વોટ ઓફ થેન્ક્સ છે આનામાં સરકારને આવતા 2 મહિના માટે એમના ખર્ચા ચલાવવા માટે એનો પ્રોપોઝલ મૂકવું જોઈએ અને બજેટ પાર્લામેન્ટ જોડે પાસ કરવું જોઈએ કે આવતા એક્સપેન્ડિચર જે પ્રોજેક્ટ 5 ગયા વર્ષમાં બનાવ્યા હતા એને ચાલુ રાખવા માટે સરકારી પગારદારને બીજાના ખર્ચા માટે પૈસા એની કે સરકારે સારામાં સારો ઉપયોગ પ્લેટફોર્મ પોલિટિકલ પર્પસ માટે કર્યો એને ખબર હતી સરકારને કે આ માત્ર જાહેરાતો કરવી છે જુમલાઓ ફેંકવા છે આનાથી ગ્રાસરૂટ પર કોઈ કામ કરવું નથી જી જી રવિભાઈ માર્કેટની દ્રષ્ટિએ પ્રશાંતભાઈ એક મિનિટ આવીશ માર્કેટની દ્રષ્ટિએ આપ આ બજેટને કઈ રીતે જુઓ છો જે જાહેરાતો આજે કરવામાં આવી છે મેજરલી માર્કેટે પહેલા તો આને પોઝિટિવ લીધું હતું કારણ કે જે 3.4% જે ફિસ્કલ ગેપનું જે ફિસ્કલ ડેફિસિટનું જે અનાઉન્સમેન્ટ હતું માર્કેટની 3.3 થી 3.5% વચ્ચેની એક્સપેક્ટેશન હતી તો માર્કેટે સારો એવો પ્રતિસાદ આપ્યો પરંતુ જે બાદમાં જે બજેટ જોયું કે જીએસટીનું જે અનુમાન છે એ 21%નું ઇન્ક્રીમેન્ટલ જીએસટીનું અનુમાન છે જ્યારે લાસ્ટ વર્ષનું જો જીએસટી જોઈએ તો 6%નું એક ઇન્ક્રીમેન્ટલ ગ્રોથ હતું તો માર્કેટને પોસિબલ ના લાગ્યું કે મીન્સ આવતા વર્ષે કદાચ 21%નું ઇન્ક્રીમેન્ટલ જીએસટી લાગી શકે આ નેગેટિવ નથી પરંતુ જે રીતે અમને જીએસટીના રેટ કટ કર્યા છે જે રીતે અમને પબ્લિકને મીન્સ સામાન્ય લોકોને મીન્સ સારું એવી એક છૂટ આપવા માટે ગવર્મેન્ટે છેલ્લા 5 થી 6 મહિનામાં જે જીએસટીમાં ફેરફાર થયા છે તો આવતા વર્ષે 23%નું થોડું પોસિબિલિટી માર્કેટને ઓછી લાગી અને ત્યારબાદ થોડું માર્કેટે કરેક્શન આપ્યું પરંતુ ઓલ ઓવર જોવા જઈએ તો આ વખતે પહેલેથી માર્કેટ એક્સપેક્ટ કરી રહ્યું હતું કે બજેટ છે પ્રો પુઅર પ્રો રૂરલ અને પ્રો પીપલ હશે તો એ જ પ્રકારનું બજેટ હતું અને માર્કેટની આશાઓ દરમિયાન જોઈએ તો છેલ્લે સુધી જો બેન્કિંગ સેક્ટર છે એમાં થોડું કરેક્ટિવ મૂવ જોવા મળ્યો આજે અધરવાઇઝ બીજા એગ્રીકલ્ચર રૂરલ સેક્ટરના જે સ્ટોક્સ છે એમાં એક સારો પ્રતિસાદ હતો બજેટમાં માર્કેટને લઈને કોઈ વધારે ચિંતા નથી લાગી રહી કારણ કે આવતા સપ્તાહમાં જે આરબીઆઈની પોલિસી છે એનું પણ બજેટ ઉપર ઘણું ફોકસ રહેશે અત્યારે માર્કેટ ત્યાં રેટ કટની હોપ કરી રહ્યું છે આ બજેટ પછી તો મારા હિસાબે કોઈ પણ ઘટાડો આવે તો ચિંતા ના કરવી જોઈએ અને દરેક ઘટાડા ઇલેક્શન સુધી જે પણ એગ્રીકલ્ચર અને રૂરલ એસોસિએટેડ સેક્ટર્સ છે એ લેવા જોઈએ સેન્સેક્સ પણ આજે 36,000ની સપાટીએ રહ્યો નિફ્ટીમાં પણ એકવાર 11,000ની સપાટી ટચ થઈ પરંતુ ત્યારબાદ જે પ્રોફિટ બુકિંગ આવ્યું છે તો હવે જે માર્કેટની ફોકસ આરબીઆઈની પોલિસી ઉપર વધારે રહેશે કારણ કે બજેટ જે રીતે આગળ પણ જણાવ્યું કોંગ્રેસના લીડરે કે જે બજેટ આ છે એ માર્કેટે પહેલા એવું એક્સપેક્ટ કર્યું હતું કે આ વોટ ઓફ અકાઉન્ટ હશે વચ્ચે ન્યૂઝ આવે કે આ સામાન્ય બજેટ હશે ફરીથી જે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે ક્લિયર કર્યું તો માર્કેટ ઘણું વોલેટાઇલ રહ્યું આના હિસાબે માર્કેટમાં ઘણી અનિશ્ચિતતાઓ છવાય પરંતુ માર્કેટનું જ્યારે પોઝિટિવ કે નેગેટિવ માર્કેટ જ્યારે ત્યારે કોઈ વસ્તુ એક અનસર્ટનિટી પતે છે ત્યારબાદ એક રિલીફ રેલી જોવા મળે છે તો માર્કેટ અને બજેટ આ વર્ષ પૂરતું અલગ રહેશે એવું લાગી રહ્યું છે જી બિલકુલ તો આજે જે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું ક્યાંક મધ્યમ વર્ગ માટે ખેડૂતો માટે શ્રમિકો માટે જે પણ જાહેરાતો કરવામાં આવી છે મહિલાઓ માટે પણ ખાસ કરી વિદ્યાર્થીઓ માટે આ બજેટમાં કોઈ ખાસ જાહેરાત નથી તે અમારા સંવાદદાતા શનિ રાજકોટથી વિદ્યાર્થીઓ સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે શનિ વિદ્યાર્થીઓનું શું માનવું છે આજની આ જાહેરાતોને લઈ વેલકમ બેક પિયુષ ગોયલ દ્વારા આજે જે બજેટની સ્પીચ આપવામાં આવી અને જે પણ જાહેરાતો કરવામાં આવી છે ક્યાંક આ જાહેરાતો આવકારદાયક પણ છે કારણ કે ખેડૂતો મધ્યમ વર્ગ અને શ્રમિકોને માટે આવકારદાયક કહી શકાય તે પ્રકારનું બજેટ રહ્યું છે પરંતુ અલગ અલગ પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવતી હોય છે કાર્તિકેયભાઈ આપને પૂછવા માંગીશ જે સંપૂર્ણ બજેટની સ્પીચ આજની હતી જે પણ જાહેરાતો થઈ જે પણ લોકોને આવરી લેવામાં આવ્યા ખેડૂતો હોય શ્રમિકો હોય મહિલાઓ હોય કે પછી નોકરિયાત વર્ગ હોય આજના આ બજેટને આપ થોડું પણ ચૂંટણી લક્ષી ગણી શકો અમારે તો છે ને ઇકોનોમિક્સ ભણ્યા વર્ષોથી એટલે ડાલ્ટને કહી જ દીધું છે કે પબ્લિક ફિનાન્સમાં ઇકોનોમિક્સના સિદ્ધાંતો છે પણ એનો ઉપયોગ પોલિટિશિયનો કરે છે અને એમાંય આઝાદીના આટલા વર્ષોનો અનુભવ છે ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ હોય હવે તો પ્રજા સમજી ગઈ છે કે ચૂંટણીના વર્ષે બજેટમાં ચૂંટણી લક્ષિતા હોય જ અને એ સાધન તરીકે ઉપયોગ કરે જ જો એ પ્રજાને લાભદાયી હોય તો એમાં વાંધો શું છે
તો મુદ્દો એ નથી કે ચૂંટણી લક્ષી છે, તો રહેવાનું જ, ચૂંટણીનું વર્ષ છે એનું દબાણ તો બધા ઉપર રહે. પણ મૂળ મુદ્દો એ છે કે ઇકોનોમિક્સમાં બજેટ એક એવી બાબત છે કે જેની જાહેરાત ફેબ્રુઆરીમાં થાય છે અને એનો અનુભવ આવતા ડિસેમ્બરમાં થતો હોય છે, અને ચૂંટણીઓ મેમાં છે. એટલે એપ્રિલ અને મે 2 જ મહિના છે. એમાં વોટ ઓન એકાઉન્ટ જે થયું છે એ ખર્ચ દેશ ચલાવશે. બાકીની બધી જ જાહેરાતોનો જૂનમાં જે નવી સરકાર, આની આ જ સરકાર આવે તો આ જ બજેટને આગળ લઈ જશે. પણ એ એવું નહીં કે આ બજેટ જ અમે ચલાવીએ, એ નવું બજેટ જૂનમાં ફૂલ ફ્લેગ આપશે જ. કારણ કે બંધારણીય રીતે જ કેટલી બધી આજે ઘણી બધી ચેનલોમાં અને આપણી ચેનલમાં હું જોઉં છું કે બધા કહે છે કામ ના થયું, પણ એ પોલિસી લક્ષી મેટર અત્યારે જાહેર કરી જ ન શકે. એ એના હકમાં જ નથી. એની પાસે જે હક હતો કે ખેડૂતોને થોડીક રાહત જાહેર કરી શકે, થોડુંક પર્સનલ જે ઇન્કમના લોસ છે એમાં કરી શકે, તો એ જેટલા એને બંધારણીય હક મળ્યા હતા એનો લાભ એને લીધો અને પ્રજા સુધી એ લાભ પહોંચાડ્યો. પણ આ જેટલી જાહેરાતો છે એમાં માત્ર આવકવેરાની જાહેરાત એવી છે કે જેની અસર તમે અત્યારે ચર્ચી શકો, માપી શકો. ખેડૂતોથી માંડીને શ્રમિકો સુધીની બધી યોજનાઓને ઇકોનોમિક્સ, વેલફેર ઇકોનોમિક્સ કહે છે, કલ્યાણલક્ષી યોજનાઓ કહે છે. અને એની જાહેરાતની જોડે એનો અમલ પણ એટલો જ અગત્યનો હોય છે જે આવતા વર્ષમાં થવાનો છે, નવી સરકારે કરવાનો છે. એ આ જ સરકાર ફરી આવે તો એ આને વધારે કન્ટિન્યુ કરી શકે, આમાં વધારે સારા લાભ ઉમેરી પણ શકે. હું આપને અત્યારે કહી જ રાખું છું કે આ જ સરકાર, આ જ માનો કે ઇન્કમ ટેક્સનો 5 લાખનો જે સ્લેબ અત્યારે એમણે જાહેર કર્યો છે, એટલે જે રાહત જાહેર કરી છે એને જ વધારે મોડિફાઈડ કરીને, કારણ કે અત્યારે એક વાત રહી ગઈ, એક સરસ થયું કે ભાઈ 5 લાખ સુધી વેરો નથી ભરવાનો, પણ ઉપર જે જ્યાંથી વેરો શરૂ થાય છે ત્યાંથી સ્લેબ ઇરેશનલ છે. સીધા 10% ને 30%, એટલે 5% હોઈ શકે, 12% હોઈ શકે, 15% હોઈ શકે, એવું છે જ નહીં. સીધું 30%નો સ્લેબ છે. એટલે જો ઇન્ફ્લેશન રેટ તમે મિનિમમ ટેક્સ પેયરમાં ગણો છો કે ભાઈ 5 લાખ સુધી હવે ફુગાવાને અનુકૂળ આ કર્યું છે, તો ઉપર પણ તમારે એ ટેક્સ સ્લેબને ઉપર લઈ જવા પડે તો રેશનલ થાય. અને એ સરકાર અત્યારે નથી કર્યું, પણ જૂન મહિનામાં એ કરી શકે છે, એ એના બજેટમાં જાહેરાત કરી શકે છે. એટલે આ બજેટને અમે ઇકોનોમિક્સની ભાષામાં તો વોટ ઓન એકાઉન્ટ જ કહીએ છીએ, અને માત્ર એટલું જ કહીએ છીએ કે આ લોકશાહીની જીત હોય છે કે 31 માર્ચે ગઈ વખતે બજેટમાં જે મંજૂરીઓ માંગી હતી એ પૂરી થઈ જાય રાતે 12 વાગે, એ પછી એપ્રિલ કે મેમાં એટલે 1 એપ્રિલે 1 રૂપિયો વાપરવાનો પણ વડાપ્રધાનને હક હોતો નથી. એને સંસદ પાસે મંજૂરી લેવી પડે છે. હું આપનું ધ્યાન દોરું, બજેટ ભાજપ કે કોંગ્રેસના સભ્યો સામે રજૂ નથી થતું, બજેટ સંસદ સામે રજૂ થાય છે. એટલે એ કોઈ એક પક્ષ સામે રજૂ નથી થતું. એ બતાવે છે કે લોકશાહીમાં સંસદની મંજૂરી લેવી પડે છે. અને આ 2 મહિના માટે મંજૂરી લીધી છે, એ મંજૂરી મળી છે. ચૂંટણીઓ આવશે, નવી સરકાર આવશે, અને નવી સરકાર જ્યારે નવી પોલિસી બનાવશે, ઇકોનોમિક પોલિસી, એની સાથે શિક્ષણની પોલિસી બનાવશે, ત્યારે જૂનમાં જે બજેટ આવશે એની ઉપર આપણે એની મર્યાદા કે લાભ ગેરલાભની લાંબી ચર્ચા કરીએ તો કંઈક લેખે લાગે. અત્યારે તો આ વોટ ઓન એકાઉન્ટ છે અને અમે આને વોટ ઓન એકાઉન્ટ જ ગણીએ છીએ. પ્રશાંતભાઈ, હવે જવાબ આપશો જે કૈલાશભાઈએ આક્ષેપો કર્યા હતા. એટલે કૈલાસભાઈએ જે આક્ષેપો કર્યા એ આક્ષેપોને હું ગંભીરતાથી એટલા માટે નથી લેતો કારણ કે એ કોંગ્રેસમાંથી આવે છે અને એણે વખોડવું પડે. કારણ કે બાકી આજે જે જાહેરાત કરી છે બજેટમાં, આ બજેટમાં એણે પણ એમાં અંદર ઉતરી અને એમાં છીંડા ગોતવાના, એમાં ભૂલ શોધવાના અનેક પ્રયત્નો કર્યા, પણ છેવટે એમાં કંઈ મળ્યું નહીં. એટલે પછી એણે જે જૂની કેસેટ છે કોંગ્રેસની એ ચાલુ રાખી કે ભાઈ જુમલા ને આ ને તે ને, પણ હવે એનાથી લોકો કંટાળી ગયા છે. અને હવે વાસ્તવિકતા એવી છે કે કોંગ્રેસ પાસે હવે કોઈ મુદ્દા બચ્યા નથી. અને છેવટે આ એક મુદ્દો હતો એ પણ ગયો, કિસાનોનો અને મધ્યમ વર્ગને ટેક્સ સ્લેબમાં માગણીની જે વર્ષોથી જે માગણી હતી એ મુદ્દો પણ કોંગ્રેસના હાથમાંથી. એટલે હવે વાસ્તવિકતા એવી છે કે 2019માં કોંગ્રેસ હાર ભાળી ગઈ છે અને ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે ફરીથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી 2019માં ફરીથી સરકાર બનાવશે. જનતા જનાર્દનનો આશીર્વાદ ભારતીય જનતા પાર્ટીને અને પ્રધાનમંત્રીને મળવાનો છે, નિશ્ચિત છે. અને એટલા માટે આ બજેટ એ માત્ર એક વચગાળાની વ્યવસ્થા, જેમ ભાઈએ વાત કરી કે વોટ ઓન અકાઉન્ટ કે લેખાનુદાન જે આપણે કહી શકીએ એ પ્રકારની આ 2 મહિના પૂરતી વ્યવસ્થા છે. પરંતુ જ્યારે જૂનમાં નવી સરકાર બનશે અને ત્યારે ક્લેરિટીથી જ્યારે આખા વર્ષ માટેનું બજેટ રજૂ કરશે ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવશે કે આ કઈ દિશામાં આજે વોટ ઓન અકાઉન્ટ રજૂ કર્યું કે બજેટ રજૂ કર્યું એ કઈ દિશામાં આગળ વધવા માટેની આ તૈયારી છે. ઓવરઓલ તમે જુઓ
તો કેટલાક ઉડીને આંખે વળગે એવા પ્રાવધાનની વાત કરું તો સોશિયલ વેલફેરની જે ભાઈએ વાત કરી, એસસી સેક્ટર, ખાસ કરીને શેડ્યુલ કાસ્ટ, તો શેડ્યુલ કાસ્ટ માટે પેલા 15,000 કરોડની જોગવાઈ હતી, એ વધારી ગયા વર્ષે 62,000 કરોડની કરી અને એ આ બજેટમાં વધારીને 76,800 કરોડ સુધીની એસસી માટે એટલે કે શેડ્યુલ કાસ્ટ માટેની જોગવાઈ કરી, એટલે એમાં 35% વધારો કર્યો. એ જ રીતે શેડ્યુલ ટ્રાઇબ એટલે કે આદિવાસી જનજાતિ, એ લોકો માટે પણ 28% જોગવાઈનો વધારો છે. એ જ રીતે ખેડૂતો માટે વાર્ષિક 6,000 રૂપિયા એને વધારાની સહાય મળે. ટોટલ 75,000 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ ખેડૂતો માટેની ડિક્લેર કરવામાં આવી છે. એ જ રીતના પ્રધાનમંત્રી શ્રમ માન પેન્શન યોજના એટલે કે ખાસ કરીને અસંગઠિત ક્ષેત્રના જે મજદૂર છે, કામદારો છે, આ લોકોને પણ 60 વર્ષની આયુ પછી એક નિશ્ચિત આવક મળે એ માટેની ખૂબ સારી યોજના, કે એ લોકોને 3,000 રૂપિયા પ્રતિ માસ એને પેન્શન મળે, એ પ્રકારની યોજના પણ આમાં છે. એટલે ઓવરઓલ તમે જુઓ તો આ બજેટમાં ગાંવ, ગરીબ, કિસાન, મધ્યમ વર્ગ, વેપારી, આમ તમામ વર્ગને ધ્યાનમાં રાખી એની જે કંઈ જરૂરિયાતો જેટલી પણ ફૂલફિલ થઈ શકે એ દિશામાં એક મહત્વનું પગલું આ બજેટમાં લેવામાં આવ્યું છે. એટલે હું એમ કહીશ કે આ એક સંતુલિત બજેટ છે અને આ બજેટ એ આવનારા દિવસોમાં ભારતીય અર્થતંત્રને નવી દિશા આપશે અને ભારતીય અર્થતંત્ર એ વિશ્વનું સૌથી શક્તિશાળી અર્થતંત્ર બને એ માટેનો રોડમેપ આ બજેટમાં બનાવવામાં આવ્યો છે. કૈલાશભાઈ, પ્રશાંતભાઈનું કહેવું છે તમામ વર્ગને ધ્યાનમાં રાખતું એક સંતુલિત બજેટ આજે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. પ્રશાંતભાઈ પોતે કીધું કે ભાઈ આ જે બજેટ છે એ બજેટ નથી, એક ટાઈપનો પ્રપોઝલ છે. હવે પ્રપોઝલ મારે ખાલી 2-3 વસ્તુનો જવાબ જોઈએ પ્રશાંતભાઈથી. શું આ તમે જે બજેટ પ્રપોઝલ હમણાં SC ST ખાતામાં કીધું, ખેડૂતો માટે કીધું, એ શું એપ્રિલ મહિમાં વાપરી નાખવાના એટલા પૈસા બધા? આખા વર્ષનું તો આખા વર્ષનો ડિટેલ જોગવાઈ છે કે સોશિયલ સેક્ટર જે રીતના ખેડૂતો માટે જે રીતના જોગવાઈ કરવામાં આવી એ જ રીતે તમને જવાબ આપી દઉં ને પહેલા પૂરી વાત માટે પણ આ જોગવાઈ છે. તમે પ્રશાંતભાઈ ભાજપની આ સિસ્ટમ છે એટલે તમારે બોલવા નહીં દેવાનું. હું સમજુ છું ભાઈ અમે બોલવા, અમે તો ગઢવી જે બોલવા ઘટશું તમે ચિંતા મત કરો. પણ હું સમજુ છું તમારી બીજી વસ્તુ, તમારી મજબૂરી હું સમજુ છું કે તમારે તો બોલવું પડે, ફરજિયાત છે. પ્રધાનમંત્રી ચિઠ્ઠી તમારે આવે કંઈક ને કંઈક બોલવું ફરજિયાત છે. સાંભળે એ સાંભળે તો તમને ખબર છે કે પોલ પાથરી થઈ જશે. એમાં એવું છે કે હવે એના જૂઠાણાથી આ દેશની જનતા થાકી ગઈ. આ દેશમાં ડિક્શનરીમાં પહેલો વર્ડ બહુ વર્ષો પછી એક વર્ડ બહુ પોપ્યુલર થયો અને એ વર્ડ હતો આ જુમલા. આ જુમલાના પાર્ટીને પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે. પરિસ્થિતિ એવી આવીને ઉભી રહી છે. તમે વિચારો જે પીરિયડનો જવાબદારી જે પાર્ટીને કામ કરવાની નથી એ પીરિયડના પણ વાતો હમણાં એડવાન્સમાં કરી રહ્યા છે. ચલો પાર્લામેન્ટના ફ્લોર પર એક એવો નિયમ છે કે ત્યાં કંઈ પણ કરો એની મર્યાદા એને કોર્ટમાં ચાલી નથી કરી શકાતો, એટલે જે બોલવું એ બોલી લેજે, એટલે સંવિધાનની વ્યવસ્થાનો દુરુપયોગ થાય છે. એના પછી મને એક વાત કહો, તમે આટલી મોટી મોટી જાહેરાતો કરી, તમે બધા એમ્પ્લોયમેન્ટ જે 6% રેટ હમણાં આવ્યો છે અનએમ્પ્લોયમેન્ટનો, શું તમે એને સહમત નથી? જો સહમત છો તો આ બેરોજગારો માટે તમે આ 2 મહિના માટે શું આયોજન કર્યો? એની નોકરીઓ માટે શું આયોજન કર્યો? તમે વળી કહેશો એમને કે પકોડા તલો, તો પકોડા સિવાય તમારા પાસે આયોજન નથી. એના પછી તમે આ ખેડૂતોને પૈસા આપવાની વાત કરી. તમને એક વાત કરો કે જો તમે ખેડૂતોને ખરા અર્થમાં એના ભાવ આપ્યા હોત તો પૈસા દેવાની જરૂરત પડત. એમાં તમે સ્વીકારો છો કે તમે ફેલ ગયા છો, આ સરકાર 4.5 વર્ષ ફેલ ગઈ છે. અને આ બધા સૌથી મોટી વાત, આ સરકાર આ દેશની અર્થવ્યવસ્થાને બહુ જ ખરાબ પોઝિશન મૂકી દીધી. એનું કારણ કયો? સરકારે પોતે આજ ફ્લોર પર પાર્લામેન્ટના ફ્લોર સ્વીકાર્યો છે. કેમ કે સરકારે શું કીધું કે જે બિલ્ડરમાં કન્સ્ટ્રક્ટેડ મટીરિયલ જે બીયુ પછી જે તૈયાર થઈ ગયો હોય એ માલ પેલા 1 વર્ષ પછી એના ઉપર નેશનલ રેન્ટ માનીને પર ટેક્સ લાગતો હતો, એ ઘટીને 2 વર્ષનું પ્રોવિઝન કરે. શું માલ વેચાતો નથી, બજારમાં ખરીદાર નથી, એટલે ઇકોનોમી જે એની પોઝિશન બહુ ખરાબ છે. એ સરકાર પોતે સ્વીકારી રહી છે અને પછી કે અમારો ઇકોનોમી બહુ સારી છે. કયા માર્ક્સની તમે કયા માર્ક્સ લેવા બજાર ફરો છો? આજે આખી ઇકોનોમી જોઈ રહી છે તમને. અને સાહેબ ખરા અર્થમાં ઇકોનોમી પાર્લામેન્ટના ફ્લોર પર ચર્ચા કરવા પછી નથી જતી. તમે ગામડામાં જાઓ અને શહેરોમાં જાઓ, લોકોની બેરોજગારી પરિસ્થિતિ જો, લોકોના ધંધાની પોઝિશન જો, તો તમને ખબર પડે ખરા અર્થમાં દેશની પોઝિશન શું છે. આજ તમે સમજો મોટી મોટી વાતો કે જીએસટીમાં એટલા ટકા વધી ગયા, બ્લેક મની. આ બ્લેક મની જે તમારું કલેક્શન 1,75,000 બતાવ્યો તમે, શું એનામાં મહેશ શાહના અને શાહજાદા જે એક્સ્ટ્રા નોર્મલી ઇન્કમ બતાવી હતી એનો ટેક્સ આવી ગયો છે એનામાં? એનો ક્લિયર તો બહુ સારું છે. ગુજરાતની જનતા જાણવા માંગે છે. પ્રશાંતભાઈ
ટૂંકમાં જવાબ આપશો. બહુ દુઃખની વાત છે કે 65 વર્ષ સુધી જેણે આ દેશની તિજોરી લૂંટી હોય એ લોકો હવે 5 વર્ષનો અમારી પાસે હિસાબ માંગે. અરે ભાઈ, હિસાબ અમે દેશની જનતાને આપી દીધો. અમે તમારી જેમ અબજો લાખો કરોડો રૂપિયાના ગોટાળા કૌભાંડો નથી કર્યા કૈલાસભાઈ. તમે જે કર્યો જવાબ આપો ને, 5 વર્ષ શું કરી એ જવાબ આપો. તમે સાંભળવાની તૈયારી તો રાખો, બધા જવાબ મારી પાસે છે. તમે જે અબજો કરોડો રૂપિયાના ગોટાળા કર્યા 65 વર્ષ સુધી તમને સરકાર આપી એનો જવાબ આપો ને. મહેસાના પૈસા છે કે નહીં આનામાં? 16,840 મહેસોના ટેક્સ આમાં બ્લેક મનીમાં આવ્યો છે કે નહીં? અને શાહજાદા એબનોરલી આટલી મોટી કંપની ઉભી કરી, એના પૈસા આવ્યા કે નહીં? અને એક કંપની જે બીજી ઘણી બધી કંપનીઓ તમે બંધ કરી એ લિસ્ટમાં આ કંપનીનું નામ છે કે નહીં? જેણે વિજય માલ્યાને 8,000 કરોડ રૂપિયાની જેણે લોન આપી, અબજો કરોડો રૂપિયાના જેણે ગોટાળા કર્યા, 65 વર્ષ સુધી જેણે આ દેશની તિજોરી ઉપર લૂંટ મચાવી, એ લોકો હવે અમારી પાસે 5 વર્ષનો હિસાબ માંગે. અરે ભાઈ, અમે 365 દિવસ અમે જનતાની સાથે રહીએ છીએ, જનતાની વચ્ચે રહીએ છીએ. તમારા સમયમાં ગયા તમે ભજન કરતા હતા, તમે સરકાર ચલાવો છો, ભજન કરો છો, એમને રોકો બાકી છોડીને જતા રહ્યા. કૈલાસભાઈ ટૂંકમાં પ્રશાંતભાઈ જવાબ આપશે. અન્ય અમે માન લો ખોટું કર્યું, તમે કેમ ખોટું થવા દીધું? તમે ભાગીદાર હતા એનામાં? પ્રશાંતભાઈ જવાબ દીધું દેશમાંથી બહાર, એનો જવાબ આપો. એ પૂરું કરે, જવાબ આપો તમે. કૈલાસભાઈ હવે જવાબ લે. 5 વર્ષની ગ્લોરીફાઈ કરતા હોઈએ આપણે, અને 5 વર્ષમાં લિમિટેશન્સ બી હોય, એટલે સ્વાભાવિક છે કે બે પથ ઉપર જતા હોય છે, એટલે કેટલીક લિમિટેશન્સ હોય અને જવાબ માંગુ છું. સારી વસ્તુ પણ હોય દરેકની. એનો માંગુ છું. 2 ઇન્સિડન્ટ 5 વર્ષના છે. એ આ બ્લેક મની કલેક્ટ કરી એમાં છે કે નહીં એ જ જાણવા માંગુ છું. બીજું કંઈ નથી જાણવા માંગતો. મેજરલી જે સ્ટ્રક્ચર છે, જે આપ પણ વાત કરી રહ્યા છો, આપણે ઇકોનોમીને જે રીતે આપણે ચાઇનાનું વાત કરતા હોય છે કે ચાઇના આટલું મોટું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટમાં છે, ચાઇનામાં આટલા બધા ગ્રોથ છે, પણ એનું જે સાચું જે પાયાની શરૂઆત હતી એ 1960માં હતી, જ્યારે આપણે 1992માં હતી. એટલે આપણે જેનાથી 30 વર્ષ લેટ છે. ત્યારે કોઈ ઇકોનોમીમાં ટ્રાન્ઝિશન થતું હોય ત્યારે મીન્સ કે આપણને અસર લાગે, પરંતુ આપણી ઇકોનોમીમાં એ પ્રોબ્લેમ છે કે આપણે ઘણીવાર શું થાય છે કે જે સ્ટેપ લેવાય છે એમાં જો પોઝિટિવ સ્ટેપ લેવાય છે તો બંને સાઈડથી રાય આવે છે. એ આ કોઈ લોકશાહીનું એ પાર્ટ હોય છે, પરંતુ આ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને એક ઉપર જવા માટે રેઝિસ્ટન્સ આપે છે. કારણ કે આપણે શું છે કે બધી વસ્તુ જો પોઝિટિવ કરી છે એના પણ 2 મંતવ્ય હોય છે. તો પોલિસી રિલેટેડ આજે જોઈએ તો આજે 2.5 લાખથી 5 લાખની જે લિમિટ છે, તો આના જગ્યાએ જો ATC વધારવામાં આવે, ધારો કે જે અત્યારે 1,50,000ની છે, તો એના હિસાબે જે લોકો, ઘણા લોકો છે, ફોર એક્ઝામ્પલ મારું જે એક્ઝામ્પલ છે, હું 1.5 લાખનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું છું, આનાથી વધુ હું શું કામ નથી કરતો? કારણ કે મને 1.5 લાખની લિમિટ મળે. આ 1.5 લાખની લિમિટ જો 3 લાખ કરવામાં આવે તો એના હિસાબે ગવર્મેન્ટને લિક્વિડિટીના પ્રોબ્લેમ રિસોલ્વ થાય, જે અત્યારે સેવિંગ છે એ પણ વધારે આવે, ગવર્મેન્ટના કંટ્રોલમાં કે ગવર્મેન્ટ પાસે એક મની ફ્લો આવશે, જેના હિસાબે આ ફ્લો માર્કેટમાં જશે. તો ઓટોમેટિક કિસાન છે, એગ્રીકલ્ચર છે, જે પણ અત્યારે જોબ રિલેટેડ ડિસ્ટ્રેસની વાત થઈ એ બધું થશે. ડાયરેક્ટ લિમિટ જો 5 લાખ કરવામાં આવે તો એના હિસાબે શું થાય કે જે આજે 5 લાખ સુધી જેની ઇન્કમ હતી 2.5 લાખ 3 લાખ અને જે સેવિંગ કરતો હતો 1.5 લાખનું, એ બંધ થઈ જશે. આના હિસાબે એક મોટો પ્રોબ્લેમ આગળ જતા ઉભો થશે. હા, આ વોટ ઓન અકાઉન્ટ્સ હોય અને જો ગવર્મેન્ટ આગળના બજેટમાં આ રિસોલ્વ કરી શકે તો ડેફિનેટલી આ ઘણું પોઝિટિવ છે. પ્રેસમાં પિયુષજીએ આ જ વાત કરી એની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કે હજુ ઘણું બધું કરવાનું છે, પણ હવે જ્યારે ફૂલ ફ્લેજ બજેટ જ્યારે આપશું ત્યારે આ બાબતની ક્લેરિટી, ATCમાં ચેન્જીસ, ATCમાં સેવિંગ્સની લિમિટ વધારવી, જેથી સ્મોલ સેવિંગ હાઉસહોલ્ડ સેવિંગ્સમાં ઇલેક્શન આવી રહ્યું છે એટલે સરકાર પોઝિટિવ સ્ટેપ્સ લેવાની જ છે. એટલે મુદ્દાની અત્યારે ચર્ચા થઈ છે ને એને થોડોક વધારે ડીપ સમજીએ, કારણ કે ઇકોનોમિક્સ છે ને બિટવીન ધ લાઇન છે. યસ, અને આંકડાઓની વચ્ચેથી જે સત્ય આવે છે ને બહુ ખતરનાક હોય છે. જે લોકો સત્તામાં નિર્ણય કરવા બેઠા છે ને એમણે 1.5 લાખથી એટલે છેલ્લા ઘણા વખતથી પહેલા ભારતમાં બચત કરવા તરફ લોકોને પ્રેરે એવી પોલિસી ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો, સેવિંગ ઓરિએન્ટેડ. હા, ખાનગીકરણ પછી, કારણ કે આપણે ત્યાં બચતનો દર બહુ નીચો હતો. ખાનગીકરણ પછી આપણે ત્યાં તો કરકસરનું બહુ જૂનું ગામડાઓમાં મહત્વ છે, કરકસરથી જીવવું એ. પણ હવે નવી પેઢીમાં અને ખાનગીકરણ પછી જે બજારવાદ મોટો થયો છે એ વપરાશની સંસ્કૃતિ છે. એટલે લોકો વાપરે, એટલે સ્ટેપ જ્યારે તમે ચર્ચો ત્યારે તમારે જોવું પડે કે આ સ્ટેપ બચત તરફ લઈ જનારું છે, ના આ સ્ટેપ વપરાશ તરફ લઈ જનારું છે. એટલે તમે મકાનમાં રોકાણ કરો તો તમને 2 લાખ રૂપિયાનું વ્યાજ બાદ મળે છે, કારણ કે તમે મકાન ખરીદો
અને બિલ્ડરોના જે ખાલી મકાનો પડ્યા છે એ તમને મળે, તો બંને પક્ષે ફાયદો હોય જ, પણ પોલિસી એ રીતે ઘડવામાં આવે છે. એટલે જ્યારે સરકાર કે નીતિ નિર્ણાયકો ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ હોય એ જો રોકાણ બચતો ઉપર ટેક્સ છૂટ વધારતી નથી, તો એનો મતલબ એને ચોક્કસ ખબર છે કે માર્કેટમાં એક તો ખરીદ શક્તિ જ ઓછી છે, પરચેસિંગ પાવર જ આપણો ઇન્ડિયાનો બહુ નબળો છે, એટલે તો આ તકલીફો ઊભી થાય છે. અને એમાં જો તમે બચતને ટેક્સ ફ્રી આપો અને લોકો વધારે બચત કરતા થઈ જાય તો માર્કેટમાં જે ખરીદી, કારણ કે રોકાણો તો ક્યારે થાય, ઉત્પાદન તો ક્યારે થાય, જ્યારે ખરીદી થાય. ખરીદી જ નથી, કારણ કે રોજગારી નથી, માટે આવક નથી, માટે પરચેસિંગ પાવર નથી. આમાં ભાજપ કોંગ્રેસ ક્યાંય આવવાનું જ નથી. એટલે જો રોકાણો નથી વધારતા તો એની પાછળ પણ કંઈક એક કારણ છે, એ અહીંયા દેખાય છે. અને મેજરલી અત્યારે આપણો જે ટ્રેન્ડ છે, આપણે પહેલા ઈસ્ટર્ન જે વેસ્ટર્ન ટ્રેન્ડ આપણે ફોલો કરતા હતા, હવે વેસ્ટ કન્ટ્રી ઈસ્ટર્ન ટ્રેન્ડ ફોલો કરે છે. હમણે જે રિસેન્ટલી યુએસના આંકડાઓ આવ્યા એમાં ક્લિયર હતું કે ત્યાંના જે વેલ્થીએસ્ટ લોકો છે એ લોકોએ ખર્ચો કરવાનું જ બંધ કરી દીધું, એ લોકોએ સેવિંગ કરવાનું ચાલુ કર્યું. આના હિસાબે ત્યાં ઇકોનોમીમાં ઘણા મોટા પાયે ચેન્જ થવાના ચાલુ થયા. મીન્સ કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને આપણે વખોડતા હોઈએ કે એમની ટ્વીટને જોઈને ડરતા હોઈએ, પણ ત્યાં પણ એ લોકો આપણને ફોલો કરે છે, કારણ કે એ લોકો પણ હવે કરકસર ફોલો કરે છે. સબપ્રાઇમ ક્રાઇસિસ એને અનુભવી, એ લોકો શીખ્યા છે, એને લીધે હવે એ લોકોને ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ સેવિંગ્સ વગર કોઈ આધાર નથી. આપણું સેવિંગ નો રેટ અત્યારે 35% થી ઘટીને 30% થયો છે. કોઈ સરકારનો આમાં વાંધો નથી, પરંતુ જે રીતે આગળ પેટર્ન એ રીતે આપણે જાય છે. પણ આ પેટર્ન થી જો હવે આગળના 10-15 વર્ષ આ જ પેટર્નમાં રહ્યા તો આપણે પણ અહીંયા ક્રાઇસિસના પ્રોબ્લેમ આવી શકે. કારણ કે અત્યારે અહીંયા નહીં આવે, શું કામ? એક મિનિટ, અહીંયા નહીં એવું થાય એનું કારણ એક સૌથી મોટું એ છે કે અહીંયાની જે બેન્કિંગ સિસ્ટમ છે ને એ બહુ મજબૂત છે. તમે જુઓ કે ત્યાં જે સબપ્રાઇમ ક્રાઇસિસ એની પાછળ કારણ શું હતું? ત્યાંની બેન્કિંગ સિસ્ટમ એકને એક પ્રોપર્ટી ઉપર 3 વાર 3 ટાઈમ્સ 4 ટાઈમ્સ 5 ટાઈમ્સ એ લોકોએ રીફાઇનાન્સ કર્યું. એના લીધે સબપ્રાઇમ ક્રાઇસિસ ને બધા ઇસ્યુ ઉભા થયા. જ્યારે અહીંયા તમે એક ઘર લ્યો છો, જો કે સર માનીએ તો બેન્કિંગ સિસ્ટમ આપણી કોલેપ્સ થઈ ગઈ છે અત્યારે એ ચર્ચા આપણે બીજા પાર્ટમાં, કારણ કે સબપ્રાઇમ ક્રાઇસિસ એ અલગ મુદ્દો છે, એની લાંબી ચર્ચા અજીતભાઈ, એક સવાલ અહીં એ પણ છે કે સરકાર એક તરફ એવું કહે છે કે આવક વધી છે, તો બીજી બાજુ દેવું પણ વધી રહ્યું છે. આવક વધી છે તો પછી દેવું કેમ વધતું જઈ રહ્યું છે, એક સમજવું છે. આપણી ટોટલ તો ડેફિસિટ વાળું બજેટ જ હોય છે. આપણે ક્યારેક કોઈ વખત સરપ્લસ વાળું બજેટ જોયું જ નથી. અને એનું એક કારણ તો એ બી છે કે જે આપણી ડેફિસિટ થતી જાય છે એના પર આપણે દર વર્ષે વ્યાજ ભરતા જઈએ છીએ. એટલે વ્યાજ ભરવાથી બી વ્યાજ ભરવા જેટલે પહેલા તો આવક ઉભી કરીએ, પછી આ બધી રિલીફ આપવી જોઈએ. એટલે એકચ્યુઅલી જેમ મેં કહ્યું એમ કે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર અને એડમિનિસ્ટ્રેશન એક્સપેન્ડિચર એ બે આખા જુદા પાડવા જોઈએ. જેમ રવિભાઈએ કહ્યું કે ETC ની લિમિટ વધારે જોઈએ, જો ETC એમણે કહ્યું કે મેં બંધ કરી દીધું. હવે જો એમાં પણ જો બાળકોની ફી પણ એનો સમાવેશ થતો હોય તો આજે એજ્યુકેશન એટલું મોંઘું થઈ ગયું તો બીજી બચ્ચા તો ક્યાં કરવા જવું? હું જે આપનું ફરી ધ્યાન દોરું કે આ મધ્ય એટલે વોટ ઓન એકાઉન્ટ છે એનું લક્ષણ જ એ છે કે આ બજેટની આટલી બધી ચર્ચા કરીએ છીએ, પણ નાના ક્યાં ખર્ચા છે એની જ વાત થઈ છે, ક્યાંથી આવશે એની વાત જ નથી. તો એનો મતલબ એ છે એટલે ખર્ચ કરવા માટેની જ મંજૂરી લેવાની હોય વોટ ઓન એકાઉન્ટમાં કે ભાઈ અમને આ ખર્ચો કરવાની મંજૂરી આપો. એટલે પેલું પોલિસી મેટર છે, જૂન મહિનામાં આવવાનું જ છે. જી બિલકુલ. તો જે રીતે આજે બજેટ રજૂ થયું છે તેમાં થયા બાદ આપણે ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છીએ. પ્રશાંતભાઈ, જે પિયુષ ગોયલે વાત કરી તેમાં એક વાત એ પણ હતી કે નોટબંધી બાદ ક્યાંક ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદ થયો છે તેવી પણ વાત કરી હતી, પરંતુ દેશના લોકો હજી ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત દેશ તરીકે દેશને સ્વીકારતા જ નથી. તમે જુઓ કે 2014માં પ્રધાનમંત્રીએ જ્યારે સંસદમાં પહેલું ભાષણ આપ્યું ત્યારે એમણે કીધું કે આપણે પ્રમાણિકતાનું પર્વ ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ અને દેશનો દરેક નાગરિક એ આમાં સાથ આપે, સહયોગ આપે, સહકાર આપે, પછી ચાહે ટેક્સની બાબત હોય કે ભ્રષ્ટાચારની બાબત હોય. એમણે હાકલ કરી આ દેશના નાગરિકોને કે આ દેશને જો આપણે સુપર પાવર ઇકોનોમી બનાવી હોય તો સૌથી પહેલું કે આ દેશમાંથી ભ્રષ્ટાચાર છે એ નાબૂદ થવો જોઈએ. અને ભ્રષ્ટાચાર સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવી અને એક પછી એક નીતિ વિષયક નિર્ણયો લીધા. ટેકનોલોજીના માધ્યમથી ભ્રષ્ટાચાર કઈ રીતે દૂર થાય તો આપણને બધાને ખબર છે કે કોયલા ઘોટાળા જે થયું, કોલકાંડ જે થયું, તો એ આખી પ્રક્રિયા એ ઓનલાઈન ઓક્શનની પ્રક્રિયા દાખલ કરી ટેકનોલોજીની મદદથી, અને એમાં ઘણો મોટો ફાયદો આ દેશને હજારો કરોડનો, ઓલમોસ્ટ 78,000 કરોડથી વધારે રૂપિયાનો બેનિફિટ થયો. ઓક્શનમાં સરકારને સીધો ફાયદો થયો.
એ જ રીતે 2G કૌભાંડ થયું, તો 2Gમાં પણ એનું ઓક્શન છે, જે રીતના ઓક્શન થવું જોઈએ એ ન થયું, અને એને આખી પ્રક્રિયાને લોકો સામે મૂકી ઓનલાઈન પદ્ધતિથી એની બીડ એનું ઓક્શન કરવામાં આવ્યું, તો એમાં પણ લાખો કરોડ રૂપિયા દેશના બચ્યા. એ જ રીતે DBT, ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર, અત્યાર સુધી, અને કોંગ્રેસના તો ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ જાહેરમાં પણ કીધું છે કે દિલ્હીથી 1 રૂપિયો નીકળે તો એ ગામડામાં પહોંચતા 15 પૈસા થઈ જાય, તો વચ્ચેના 85 પૈસા એ ક્યાં જતા ભાઈ? તો કે આ બધા વચેટિયાઓ, દલાલો, રાજકારણીઓ, આ બધા આ ભ્રષ્ટાચારમાં રૂપિયા ખવાઈ જતા. તો એ બંધ કેવી રીતે થાય? તો એનો ટેકનોલોજીના માધ્યમથી DBT, ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર દ્વારા ભૂતિયા રેશન કાર્ડ બધા દૂર કરી દીધા, ભૂતિયા લાભાર્થીઓ જેટલા હતા એ બધા દૂર થઈ ગયા, અને છતાં પણ નીચેનો જે ખરેખર લાભાર્થી વર્ગ છે એના ખાતામાં સીધા પૈસા જમા થાય. એક માત્ર DBT યોજના લાગુ કરવાથી દેશના 77,000 કરોડ રૂપિયાની બચત થઈ. તો મને કહો કે આ ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદ થયો કે ન થયો? સદંતર નથી થયો ને. એટલે જો ભ્રષ્ટાચારમાં એવું છે કે એક સાવ નીચેની કક્ષાથી લઈ અને ઉપર સુધી તમામ તબક્કે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે આ પીડા ભોગવી રહ્યા હોય, તો એમાં સરકાર ટેકનોલોજીના ઇન્ટરવેન્શનથી ક્યાં ક્યાં દૂર કરી શકે એ સરકારે કર્યું. કાયદો કડક કરવાથી કેટલી જગ્યાએ એની અસર થાય, તો એના માટે સરકારે પગલાં લીધા. અને ઓવરઓલ એઝ અ સિટીઝન, નાગરિક તરીકે આપણી પણ બધાની ફરજ છે કે આપણે પણ ક્યાંય કોઈ ભ્રષ્ટાચારીઓને સાથ ન આપીએ, આપણે પણ ભૂલે ચૂકે ક્યાંય આ ભ્રષ્ટાચારનો ભાગ ન બનીએ. હું માનું છું કે માત્ર સરકાર કરે એમ નહીં, પણ દેશના 125 કરોડ લોકો જ્યારે નક્કી કરી લેશે કે આ દેશમાં આપણે ભ્રષ્ટાચારને કોઈ સ્થાન ન હોવું જોઈએ, ત્યારે 100% ભ્રષ્ટાચાર દૂર થઈ જશે. બાકી માત્ર સંસદમાં ભાષણો કરીને આંખો મારવાથી ક્યારેય આ દેશની તાસીર ન બદલે. આ 5 વર્ષમાં મક્કમ ઈરાદા સાથે, સાફ નિયતથી, ખરા અર્થમાં જે વિકાસ કરવો જોઈએ, જે વિકાસ થવો જોઈએ, એ પ્રકારે એ દિશામાં કામ કરી બતાવ્યું છે. 5 વર્ષમાં પાઈનો હિસાબ જનતાને આપ્યો છે. એટલે એ પ્રકારે અમારી જે નિષ્ઠા, અમારી જે પ્રમાણિકતા, એના ઉપર ક્યારેય 5 વર્ષમાં કોઈ દાગ નથી લાગ્યો. હું માનું છું કે અમે કદાચ ક્યાંય ત્રુટીઓ હશે, ઘણું બધું કર્યું છે અને હજી ઘણું બધું કરવાનું બાકી છે, જે અમે આવતા 5 વર્ષમાં પણ કરીને બતાવશું. હવે આપ બોલો, કારણ કે તમારા જુમલાથી મારે લોકોને વાકેફ તો કરવા ને, કારણ કે તમારે તો જૂઠાણા જ ફેલાવાના. કોંગ્રેસના નેતાએ બહુ જ ઈમાનદારી સ્વીકાર્યો હતો કે 15 પૈસા પહોંચે છે. એક ખાનદાની અને સત્યતા એમના જોડે હતી. અને આજના પ્રધાનમંત્રી ઉદ્યોગપતિઓને સાથે લઈ જઈને 12-30 હજાર કરોડ વહીવટ નાખે છે અને ખબર નથી પડતી. રાફેલ ડીલમાં શું કર્યું? ક્યાં કોઈ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કર્યો. 15 વર્ષ પહેલા કંપની રજીસ્ટર કરી, 15 વર્ષમાં આ 70 વર્ષથી બનેલી કંપની જે 4000 હવાઈ જહાજ બનાવી હતી એને કામ ના આપ્યો અને 12 વહીવટ કરી નાખ્યો. એના પછી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ, બહુ સારો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કર્યો છે એમણે. આજ બેંકમાં ઇન્ટરનેટ થ્રુ ટેકનોલોજી ઉપયોગ કરીને બધાને જ્યારે એકાઉન્ટ તો ખોલાવી નાખ્યા, પણ ખાલી SBI એકલા 10,000 કરોડ રૂપિયા ખાલી મિનિમમ બેલેન્સના નામ પર આ ખેડૂતો લૂંટી લીધા. એની વાત નથી કરતા. મુદ્દો એ નથી. ટેકનોલોજી ડેવલપમેન્ટ ખરા અર્થમાં વિકાસ થાય અને એના ભ્રષ્ટાચાર ઓછું થાય. તમે જો CBIમાં 2 સિનિયર લોકો લડતા હતા. શું કામ? ટેકનોલોજી ડેવલપ થઈ, ખબર પડી કોણ શું કરી રહ્યા છે. એ જ રીતે આજ તમે લોકપાલ જે છે એના માટે અન્ના હજારે ભૂખ હડતાલ બેઠા હતા, એના નામ પર એમને લાભ મળી ગયો, સરકારમાં આ લોકો આવી ગયા. પણ આજ સુધી લોકપાલ નથી બેસાડ. શું કામ? ખબર છે હમણાં એમની પોલ ખુલી જશે. એટલે ખરા અર્થમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ભ્રષ્ટાચારનો અડ્ડો છે, પણ કોર્પોરેટાઇઝેશન ઓફ કરપ્શન એક સારો નવો મોડેલ છે, જેમાં એ લોકો હરેક કેસમાં, તમે હમણાં ગુજરાતની વાત કરો, યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડમાં 210 કરોડનો ટેન્ડર, એને કે નહીં 500 કરોડનો કરો અને ફંડ વારે વાર લઈ લો. આવું નથી કીધું. એક અધિકારી ને બેચારા જે અધિકારી સાચી વાત કરી ને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યો. એવા તો કેટલા કેસો છે, જેટલો થાય ઓછું પડે. પણ મૂળ મુદ્દે ભારતીય જનતા પાર્ટી ભ્રષ્ટાચાર શબ્દ માટે કોઈ વાત કરવા નથી. સામે 2Gમાં CBI સ્પષ્ટ કહી દીધું કે આમાં કોઈ પણ ટાઈપનું કરપ્શન થયું, કોઈ ખોટો કેસ નથી. અને સામે અગર આ 2Gની વાત કરતા હોય તો મારે અમિત શાહ છે ખરા અર્થમાં અહીંયા કને મર્ડર કેસમાં ઇન્વોલ્વ હતા, એન્કાઉન્ટર કેસમાં, એ મારે બોલવું પડે છે CBI ની વાત કરતા જજમેન્ટ પછી પર. તે જવાબ પણ એમને સાંભળવા તૈયાર હોવી જોઈએ કે અમિત શાહ પોતે તળીપાર હતા આજ રાજ્યમાં, અને અમિત શાહ પોતે છેથી આપણા સ્ટેટના હોમ મિનિસ્ટર હોવા છતાં પોલીસ એને શોધતી હતી. આ એટલો જ ફેક્ટ છે. રવિભાઈ, એક સવાલ એ પણ છે કે પિયુષ ગોયલે જે જાહેરાત કરી કે દેશના સંસાધનો પર માત્ર ગરીબોનો હક છે, આ જાહેરાતને કઈ રીતે આપ જોવો છો? ખરેખર કે પછી રાજકીય સ્ટેટમેન્ટ કહી શકાય? મેજરલી પોલિટિક્સમાં હોય એટલે સ્ટેટમેન્ટ, જે પણ પોલિટિશિયનો આવે એનું સ્ટેટમેન્ટ એ પોલિટિક્સને ડ્રીવન લોકો ગણે છે.
હા, ડેફિનેટલી એમનો હક હોઈ શકે, બધાનો હક છે, મીન્સ કે ગરીબોનો નહીં, જે લોકો એના માટે અથાગ પ્રયત્ન કર્યા છે. કોર્પોરેટ્સને આપણે નેગેટિવ તરીકે લઈએ છીએ, કોર્પોરેટ્સ પણ ટેક્સ ભરે છે, કારણ કે ફોર એક્ઝામ્પલ લઈએ તો કોર્પોરેટ ટેક્સથી જ આ બધા ગરીબોનું જે પણ યોજનાઓ છે, જે વિકાસલક્ષી યોજનાઓ છે, એ ત્યાંથી જવાની છે. એટલે બધાનો હક છે, બધાનો સમાન હક છે. પરંતુ ચૂંટણી નજીકમાં છે તો કદાચ પુઅર શબ્દ વાપર્યો છે તો એમાં પ્રશ્ન નથી. પરંતુ હા, આ શબ્દ સારો હતો, મીન્સ કે પુઅર માટે ઘણું આ બજેટમાં થયું છે. અને જો આ બજેટ પછી જો મીન્સ કે જે પણ સરકાર આવે એને સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ રહેશે કે આ બજેટની જે રકમ છે, જે જો આ જ બજેટ આવતા વર્ષ માટે લઈ જવું છે તો એ રકમ ક્યાંથી આવશે. તો મેજરલી બધાનો આ પ્રશ્ન છે કે અત્યાર સુધી જે પણ બાબતો ખર્ચાની બાબતો છે એ અત્યાર સુધી આવી છે, પણ આ ખર્ચા કરવા માટે જે પણ પૈસા ક્યાંથી આવશે આનો જવાબ આજે ના આવે, કારણ કે આ વોટ ઓન અકાઉન્ટ હતું. પરંતુ આવતા બજેટની ડેફિનેટલી માર્કેટને આતુરતાથી રાહ રહેશે. જે પણ સરકાર આપશે બજેટ, એના માટે સૌથી મોટો પ્રશ્ન રહેશે કે જો જીએસટી કટ કરતા જઈશું, જો ખર્ચાઓ વધતા જશે, જો આ મીન્સ કે પ્રો પુઅર, પ્રો રૂરલ અને પ્રો મીન્સ પીપલ યોજનાઓ વધતી જશે તો એને સામે એને એક્ઝામ કરવા માટે પુઅરને આપવા માટે ક્યાંકથી પૈસા લાવવા પડશે. પૈસા ક્યાંથી આવશે આનો પ્રશ્ન આવી જશે. તો મને એવું લાગે છે કે માર્કેટ કહીએ, ઇકોનોમી કહીએ, બધું અહીંયાથી ઘણા આગળની જે આજે પણ પિયુષ ગોયલ જે વાત કરી કે આપણે $10 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનવા જઈ રહ્યા છે, ડેફિનેટલી સારી વાત છે. કારણ કે હવે આપણે એક એવા સ્ટેજ પર ઊભા છીએ કે ત્યાંથી પાછળ જોવાનું તો મતલબ જ નથી અને જોઈ પણ નહીં શકાય. આથી આપણે જવાનું છે આગળ, પણ કેટલા વર્ષમાં જઈએ છે એ આપણી પોલિસી ડિસાઇડ કરશે. ઈલાબેન, ખૂબ જ ટૂંકમાં કે કહી શકાય કે મોદી સરકારે સર્વિસ સેક્ટરમાં ખાસ ઉત્સાહ નથી બતાવ્યો. જી હા, સર્વિસ સેક્ટરમાં તો આપણે કહીએ કે બહુ ઉત્સાહ નથી, પણ છતાં પણ બજેટમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત કરી છે, સેનિટેશનની વાત કરી છે, ખાસ કરીને રૂરલ ક્ષેત્રમાં રોડ્સની વાત કરી છે, પછી વોટરવેઝની પણ સરકારે વાત કરી છે. એટલે કેટલાક સર્વિસ ક્ષેત્રને સરકારે અહીંયા હાઇલાઇટ કરી છે. નો ડાઉટ ફરીથી પ્રશ્ન એ થાય છે કે સરકારે ખર્ચ જ જાહેર કર્યો છે, સરકાર આના માટેના આવકના સ્ત્રોતો ક્યાંથી ઊભા કરશે એ બહુ મોટો પ્રશ્ન એ બિંગ એ અર્થશાસ્ત્રી હું અહીંયા પૂછી શકું. જે બિલકુલ, તો તમામ મહાનુભાવોનો આભાર. પ્રશાંતભાઈ, કૈલાશભાઈ, ઈલાબેન, કાર્તિકેયભાઈ, અજીતભાઈ અને રવિભાઈ ચર્ચામાં જોડાયા. તો આજે જે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે ક્યાંક લોકોની આશા અપેક્ષા પ્રમાણેનું બજેટ નથી, પરંતુ જે પણ જાહેરાતો કરી છે તેનાથી લોકોને થોડો નહીં તો એનાથી થોડો પણ ફાયદો તો ચોક્કસથી થવાનો છે. પરંતુ જે જાહેરાતો કરી છે ઈલાબેને જણાવ્યું તે પ્રમાણે સવાલ અહીં એ પણ છે કે સરકાર રાહત તો જાહેર કરી છે, પરંતુ આખરે આ નાણાં મેળવશે ક્યાંથી લાવશે તે પણ અહીં એક સવાલ રહેશે. હવે આગામી દિવસોમાં કેટલું